the syllabus through which we are really working with. So welcome to this session, and at any moment now, after the repeaters examination next month, that would be January, we may start with the examination. Now pattern or questions and other things are not decided, but we got to start somewhere. So, that is very important. I would first go ahead with some more important points which are discussed in the syllabus. I'm repeating them for you because we have to understand the objectivity of it and whether we have reached to that or not. So this particular paper, Integrated Marketing, Communication and Sales, the objectives are to understand the vital role of brand management in overall business and marketing, as well as develop the brand equity by different techniques. To understand the various communication tools used in the marketing, to study the Salesforce management to develop sales and management skills. We have talked a lot about these objectives. However, when it comes to the outcome of it, what are the hurdles? Like because of COVID, we are not offline, but we are online. That is one of the limitations. So, so far you have been learning in a classroom for more than 20 years. So most of the feedback always is that you feel happy when the class is there, you join. But when you are asked to take a review or ask some questions or asked to apply something to a situation, generally you fumble or you keep quiet or absolutely not answering in such a classroom. More what you are worried is just putting a roll number in attendance so that you feel that you are connected to the class. So when it comes to connecting yourself with the content and the context of what you are learning, we need to make some good revision and understanding of what we are really trying to do. Now, I'm simply going to read the outcome also. I read you the objectives, and I'm reading you the outcome also. If you have the copy of syllabus, you can refer. Otherwise, I'll read it for you, but you should understand it very properly. I have marked it that more than 132 students have chosen marketing as their specialization. However, average attendance now for last 15 days is about 68 to 70 students. And you have developed a sort of resistance to online classes. Many of you give reasons of your business or activities or sickness or something like that. Especially Kolhapur district, we had 2 great lockdowns, and compared to the rest of Maharashtra, we are much better. But I know some of you have lost many great things in life due to COVID. Somewhere somebody's relative is also sick, somebody's dead. So environment is not so good. So the outcome cannot be the same as was planned. In this case now, if I say that, are you able to discuss the core role of consumer-based brand equity, consumers, how it can affect future on overall growth of business, and you learn to evaluate the critical role of advertising, management and their impact on marketing, and describe new challenges of handling current media planning and buying. Lastly, critically evaluating the selling process. I feel that though we have talked and shared and discussed all such things, this discussion ability with you is missing. And being focused on the basic expectation of the course and your employment, if you look at, I feel that though you take the experience of one classes to connect yourself to reality and do something in your career life, you require a lot of courage and confidence. I feel that that confidence building is not taking place. So I'm referring to outcomes now. Can anybody really discuss the core role of this IMC into marketing? I'm very sure
that you would always say that you are just receiving it, and you have a habit that only during examination you would start with your preparations, and then at that time you will start, oh, I want notes, or I want some points or something like that. Please understand that whether you learn offline or online, the content remains the same, syllabus is not changed, teachers are not changed, institute is not changed, university is not changed, your degree is also not changed. It is only the mode of working. So you cannot give excuse for a very long pause in terms of reciprocating, replying to small questions, and expressing your you know uh, views, or expressing your queries which are related to this particular subject. So I want to just check in with all these such aspects. I'm just going to uh, we can say represent the whole thing again and again, to make it sure that at whatever time your exam may start, next month or whatever, you should be able to write the exam in much proper way. We have tried to create much better environment into this online class, and what most of us have enjoyed is the freedom given by this class. You can be anywhere and still then you can stay connected. That type of freedom we have taken enough. But now when you connect to the syllabus and the concepts of it, please understand, even examination, online or offline, you got to have what is called as the core of it with you to reply, reciprocate, or write as an answer, whether objective or subjective, very proper. That sort of verification, this person is done that, this, whatever, and so he knows marketing and he can apply. That confirmation, that validation, that verification is missing, and the only reason is that we are learned to meet and talk in the offline method, where we look at each other's face and we look at each other's emotions, and so we have been learning through live visual responses. So we feel that yeah, I have learned. But if you just call back to your old classroom last year, it's not that all 60 students are jumping in the class, raising hands and telling me, sir, I will answer this or that. Generally at this stage, most of you you understand it, but you may not respond, or you may not have a great round of questions or answers like that. Let me tell you, the changing scenario of education as well as your career, with all these odds, you have to accept this situation. Number one. Number two, you should have adequate and I can say appropriate communication in any system that you are working. So if this is a class, online class, the very basic thing is that, like you put up your attendance, you should be attentive enough to reply to any discussion that is going on. There may be some call delay because of this Google thing, or sometimes the voice is not there, but that doesn't mean that you have not heard of it and you have not done anything about it. That is very, very important. Now, understanding this particular paper, how to reach the objectives, that is very essential on the part of teacher also. And the outcome also, like which is now said here, is that I am sure you have not reached to the level of discussion on a given question or something, because this online thing creates a scattered feeling in your learning, and so given a question or asked to do something, it may take some more time for you to realize what is expected of you. I'm still requesting you and expecting of you is that whatever you hear or listen, you can better put down something on piece of paper with your pen, jotting down the points or scribbling the points, and immediately after the lectures, using internet or books,
you should try to connect and contextualize all that we are talking. हे कॉन्टेक्च्युअलायझेशन रियालिटीशी व्हावं म्हणून आपण ते फेअर अँड लवलीच्या बद्दल चर्चा केली, म्हणून ते आपण सुप्रिया पुजारींना बोलवलं. यामध्ये आणखीन ऍडिशनल बेनिफिट्स मिळावेत तुम्हाला म्हणून हे इतकं सगळं करायला सांगितलं. पण तुमच्याकडून सुद्धा वन साइडेड प्रोसेस राहिली आणि तुम्ही फक्त परीक्षेचीच वाट बघत बसला तर तुम्हाला प्रॉब्लेम असा येऊ शकतो की अगेन एक्झाम फोकस अँड लर्निंग फोकस इन दिस सिच्युएशन वेअर यू आर लर्न एव्हरीथिंग ऑनलाईन, देयर विल बी लॉट ऑफ गॅप. मी खरं सांगतो तुम्हाला, हा गॅप खूप वाटेल आणि तुम्हाला वाईटही वाटेल आणि त्रासही होईल परीक्षेचा. सो इट इज हाय टाइम दॅट यू प्लीज स्टार्ट स्टडिंग. नंबर 1. नंबर 2, you should respond in online class also. You should have some good manners and try to share ideas and views like that. In such a type of communication, whether WhatsApp or this chat box or Google or whatever, we don't understand when it is a formal communication and when it is informal communication. You are used to a typical friendly communication like you do with WhatsApp, which is more informal in nature. अत्यंत इनफॉर्मल असं ते आहे. त्यामुळे तुम्हाला ह्या ऑनलाईन क्लासमध्ये सुद्धा असंच वाटतं की इनफॉर्मल कहा असं यु नो फॉर्मली हिअर अँड देअर थोडा असं थोडं तसं असं काहीतरी अर्धवट, वेअर देर इज नो क्लॅरिटी. सो इफ क्लॅरिटी इज नॉट देअर इन युअर कम्युनिकेशन, द वर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज दॅट maybe you are very intelligent and bright, maybe you are very smart and you are the most deserving person to go for job, but if you will not perform in terms of this minimum basic expectations, you may fail to fulfill the requirement of your employee also. Forget about different types of brand or something like that. Your skills, your ability and your performance, they need to be precisely professional. That professionalism, if it is missing, you're going to face a lot of music in the near future. Discussions can be there, but in that case, expressing just your information which you have or using Google to find out something and talk about it won't work. You'll have to prepare, you'll have to study. You should have your own opinion, that's fine, but you should be presenting it in an appropriate professional marketing manager style. If you have not learned that, then I would say yes, because online thing, I cannot control you sitting here if you are not performing. Voluntarily तुम्हालाच आतून वाटलं पाहिजे की आपण काहीतरी करूया आणि you want to learn and improve, तरच ह्या गोष्टी सगळ्या बदलू शकतात असं मला वाटतं. Otherwise it is not really going to matter. The reason is there is a lot of disruption in this entire process. खूप असं डिसरप्शन आहे, त्यामुळे अर्थातच कम्युनिकेशन जे आहे ते खूप आपल्याला त्रासदायक होतं. मध्ये मध्ये लिंक तुटती वगैरे सगळं माहिती मला. But one thing is very clear that once we have chosen this, and last year also did some marketing activities, poster, competition, this, that, all this is happening around you, and it's your brain which has to pick up the right thing in a very reasonable and sensible way, and that would make you more competent professional than you are. What I can see with your performance is that you have good information about everything, but using it, applying your intelligence to a situation and taking good decisions and learning to understand what is expected of you in a function, this particular function of management, that ability you have to develop. एवढं सगळं मार्केटिंगचं कोर आपण इतकं डिटेल का करतो, का एक्झाम्पल्स घेतो, का वेगळ्या वेगळ्या उलट्या सुलट्या गोष्टींची चर्चा होते? बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक यू फ्री आउट ऑफ इन्फॉर्मेशन. नुसती इन्फॉर्मेशन घेऊन काही मिळणार नाही तुम्हाला. गुगलच फक्त त्याच्यावर पैसे मिळवतं, आपण काहीच करत नाही. वी आर युजर्स. आणि सगळं जस्ट इन टाइम तुम्हाला जर पाहिजे असेल की आता सर बोलतोय ना असं, चल तोपर्यंत तिकडे कुणीतरी गुगलला टाकतो, लगेच शोधून काढतो, मग ते व्हॉट्सअपवरून शेअर करतो, असं होणार नाही. याचं कारण की सगळ्या गोष्टी जस्ट इन टाइम तुम्ही जर करायला लागलात तर तुमच्या मार्केटिंगला कुठला प्लॅन राहणार नाही, टार्गेट्स कम्प्लीट होणार नाहीत, सेल्सला तुम्ही पोहोचू शकणार नाही वगैरे. या अख्ख्या पेपरमध्ये सगळे जे मॉड्यूल्स आहेत ते सगळे ऍडव्हर्टायझिंग मार्केटिंगचे मेन आहेत.
एकच शेवटचं मॉड्यूल जे आहे ते सेल्स मॅनेजमेंटचं आहे. त्याच्यामध्ये सेल्स अतिशय प्रिसाइजली डिफाईन करून त्या सगळ्या प्रोसेस पासून वेगळा केलेला आहे. दॅट इज समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, अँड दॅट इज समथिंग you can say, very important also. If you fail to understand the importance of the process of marketing in the spirit of just information and some digital ideas and media tricks, I should say that, sorry, boss, you cannot retain yourself in the marketing career. Very essentially, a typical management function, when you go with, you should have a good plan, good organizing of it, and an appropriate execution of that will make you a good marketeer. At times it happens that you are tired and you don't want to repeat the same thing, and you feel that kya karna hai abhi, it's the same market, same people, how is it going to change? But then let me tell you, if you are much, you can say, committed to know the market, know the new things around you, it is absolutely interesting process. अत्यंत इंटरेस्टिंग प्रोसेस त्याच्यामध्ये आहे. आय एम सॉरी, पण मला हे सारखं दिसतंय, आता मी वर्षभर बघतोय म्हणून तुम्हाला सारखं सांगतो की तुम्ही प्लीज डोंट गेट लॉस्ट, डोंट गेट ऍडिक्टेड, अँड डोंट गेट आय कुड से कन्फ्युज्ड आउट ऑफ जस्ट वर्ड्स अँड इन्फॉर्मेशन. मला असं दिसतं की शब्द घेतला आणि टाकला गुगल किंवा आणि काय असेल त्याच्यातून, आपण डिक्शनरी मिनिंगने जातो, आणि जिथे डिक्शनरी मिनिंग काही जात नाही पुढे तिकडे फिक्शनरी, म्हणजे थोडं स्वतःचं इमॅजिनेशन घुसडून टाकायचं, त्याच्यात काय व्हायचं ते. हा तो ट्रॅप आहे जिकडे नॉलेज टू ऍक्टिव्हिटी कन्व्हर्जन मध्ये तुम्हाला खूप अडचणी येऊ शकतात. हाच तुमच्यामध्ये आणि त्या विकास महाजन मध्ये फरक आहे. विकास महाजन ज्याने आपल्याला ते घोंगडीचा प्रोजेक्ट दिला होता, डाय हार्ड सेल्सचा माणूस आहे. त्याने या सगळ्याचा अभ्यास केला होता आणि त्याच्या लक्षात आलं की एकदम 100-200 मुलांना माहिती झालं तरी काय वाईट नाही, चांगली गोष्ट आहे, पण त्याने आपल्या कोर गोष्टी कधीही सोडल्या नाहीत. त्याने आपण कसं करतो, काय करतो हे सांगितलं. त्याने सेल्सचा जो टॅग होता तो आपला, तो कधी सोडला नाही. त्याने कधी असं आवडला नाही की मी मार्केटिंग मधलं सगळं जाणतो. त्याने मार्केटिंगच्या सगळ्या स्टाईल स्टडी केल्या, तुम्ही बघितल्या, आपण त्याची खरी स्टोरी बघितली. ते पुण्याला शिकायला होते, लॉ शिकत होते. तो मित्र धनगर होता जो करू शकत होता, ज्याचं हॉटेल आहे. सुट्टीला लॉकडाऊन मध्ये आल्यानंतर ही कल्पना सुचली आणि त्याच्यापासून त्याने फेसबुक आणि हे वापरून काम करायला सुरुवात केली. पण रेस्पॉन्स जसा येत गेला तसा तो मॉडिफाय होत गेला, आणि यू कॅन सी दॅट ही हॅज कम विथ अ गुड प्रोडक्ट मिक्स. त्यांनी घोंगड्याचे खूप प्रोडक्ट व्हरायटी दिलेली आहे, गुड प्राइस मिक्स, प्राइस पण खूप रिझनेबल आणि छान दिलेले आहेत. ओके, प्रमोशन म्हणाल तर टेस्टिमोनियल आहे की ज्यांनी वापरलेत त्यांची सगळी माहिती तो सांगतो. And some of the USPs, unique selling propositions, are traditions like Gongri used as a part of medicine, like or a therapy for healing, getting well, and all such things. Simple means what you can say, no direct connection of recovering of a patient, but all such products like Gongri or other are complementary to the entire healing process or improving your health or something. हे विकास महाजनला कसं काय कळतं की जो MBA नाही आहे, जो सर्व्हायवल पोटी हॉटेल चालवत होता, पण त्याने हे घोंगडीचं हे सुरू केलं, तर त्याचं कारण असं आहे की ही इज अन एंटरप्रिन्युअर बाय नेचर. या कोविडच्या पिरियडमध्ये त्याला वेळ मिळाला आणि त्याच्या असं लक्षात आलं की अरे हे चांगलं असून हे होत नाही. आपण चर्चा केली आहे त्यांच्याबरोबर, ते रेकॉर्डिंग काढून बघा तुम्ही. त्याच्यामध्ये ते असं म्हणालेले आहेत की ते घोंगडी.com वेबसाईट बघितल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं, अगेन अ व्हेरी राईट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, की अरे हेच करतात होय सगळं असेल, हे आपलं कोण करू शकतं, तर हा आपला मित्र धनगर आहे त्याच्याकडे पण हेच तयार करतात. सो इट वॉज अन आयडिया हिट फ्रॉम इंटरनेट इन्फॉर्मेशन टू आयडिया, आयडिया टू एंटरप्रेनरशिप, एंटरप्रेनरशिप मध्ये करत असताना मग डायरेक्ट सेल्स. ही इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज प्रोडक्ट, दॅट्स ऑल. आपण आपली छान छान प्रेझेंटेशन त्यांना दिली आणि त्यांनी त्याच्यावरती काही थोड्या गोष्टी केल्या. ही वॉन्ट्स टू कम अँड टॉक टू यू अगेन, दॅट्स ओके, पण ही इज अ सेल्समन, ही इज नॉट अ मार्केटियर, because he is worried about his bread and butter every day. Now my question to you is that if you have completed your degree and if you understand that post graduation is the gateway to life, and again we are hit in the COVID situation, are you not worried about your survival?
bread and butter. Of course, you should be and you must be and you are. For which you should learn to balance your personality. And if you are really chosen a specialization like marketing, you should display, you should execute, you should think, share, integrate, and plan your ideas about marketing. Just sitting with the Google Meet classes will never make you any marketing expert. You should be applying your knowledge to your life, your career, and right opportunities, a good use of technology, no addiction, then only you can really reach to what you are aspiring for. मी बघतो असं की आपण इतके पांगळे होत चालतो या कन्सेप्ट मध्ये की सगळंच तयार मिळालं पाहिजे असं आपल्याला वाटतं. सो एव्हरीथिंग इनोव्हेटिव्ह दॅट कम्स टू यू, यू लाईक इट, यू एन्जॉय इट. सो जे इंटरेस्टिंग वाटतं तेवढंच मी करणार आणि जे फारसं इंटरेस्टिंग नाही ते मी करणार नाही, असा काही चॉईस राहू शकत नाही. Because you are not just surfing internet, you are doing a degree of masters. So you want to become masters in marketing. त्यामुळे कन्सेप्ट बद्दल डिस्कशन करण्याची जी गोष्ट आहे किंवा स्ट्रॅटेजी ठरवत असताना जे काही इंटेलिजन्सची अपेक्षा आहे या सगळ्याचा विचार केला तर मला असं वाटतं की म्हणजे मला पर्सनली असं वाटतं की मी ॲज अ टीचर आय एम फेलिंग. जे माझं हे फेल्युअर आहे की मी तुम्हाला बरंच धडपड करून सुद्धा मुख्य जे आहे ते नीट शिकवू शकत नाही कदाचित. कारण यातले काही महत्वाच्या गोष्टी अशा आहेत की ज्या तुम्ही करून बघितल्या पाहिजेत आणि त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स असाइनमेंट्स तुमच्याकडनं पूर्ण व्हायला पाहिजेत. पण मी बघतोय की पोस्ट दिवाळी तुम्ही सगळे लोक नुसते जॉईन होता आणि ते लगेच रोल नंबर आणि अटेंडन्स टाकता आणि गायब होता. सो दॅट वोंट मेक यू अ मार्केटियर इन अगदी स्पष्ट सांगतो. सो सी टू इट दॅट युनिट बाय युनिट तुम्हाला यातले कन्सेप्ट आणि या सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहेत. मी फॉर द सेक ऑफ इट एक छोटासा रिव्ह्यू म्हणून हे सगळे कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतो आणि याच्यावरचे बरेच सेशन्स आहेत, त्यातले बरेचसे रेकॉर्डेड पण आहेत आणि त्याचं हे पण आहे, शेअर पण केलं तुम्हाला. ब्रँड मॅनेजमेंट वी स्टार्टेड विथ मीनिंग अँड डेफिनेशन, ब्रँड आयडेंटिटी सिस्टीम, टाइप्स ऑफ ब्रँडिंग, ब्रँड एक्सटेन्शन, then multi-brand portfolios, branding and positioning, concept of brand equity and measuring brand equity. In the initial stages, I didn't talk much about equity and measurement, कारण की आपण नवीन होतो, आपल्याला ब्रँड इक्विटी आणि याच्याबद्दल पुरता अंदाज नव्हता. सो व्हॉट वी डिड वॉज लाईक वी जस्ट शेअर्ड अँड डिस्कस ऑल सच थिंग. आणि आता मी इक्विटी बद्दल खूप डिटेल शेअर केलं तुमच्याशी आणि मेजरमेंट बद्दल सुद्धा तुमच्याशी बोलतो. पण ते आता आवश्यक होतं की सुरुवातीला त्यातलं तुम्हाला काहीच कळलं नसतं जोपर्यंत हे बाकीचं सगळं माहिती नव्हतं. Then the second part was advertising, where we had talked about definition, meaning, the 5 types, and planning advertising campaign, advertising creativity, what is a budget, functions of advertising agency. This we have talked at length. Advertising effectiveness, Dagmar approach. हे बऱ्यापैकी आपण शेअर केलंय, डिस्कस केलंय. यावरच्या काही छोट्या छोट्या असाइनमेंट्स तुम्ही दिलेले आहेत. आय हॅव देम विथ मी. देन वी आर डन विथ मीडिया मॅनेजमेंट, where we spoke of elements of the communication mix, media mix, types of media selection, media scheduling and buying, and strategy involved in it. Again, cost and ability equation or matching media and market with reference to media advertising effectiveness. हे त्यातलं अवघड आहे. तुम्ही सगळे एकदम काही अलेक पदमसी सारखे कॉपीरायटर व्हाल आणि व्हिज्युअलायझर व्हाल असं अपेक्षित नाही. यू आर गोइंग टू बी मॅनेजर. सो तुम्ही ऍड एजन्सीला किंवा तुमच्या डिझायनिंग एजन्सीला हे सांगाल की हा माझा प्रोडक्ट आहे आणि याचं ब्रीफ असं असं आहे आणि मला याचा सेल असा असा वाढावा असं वाटतं. सो यू कॅन डेव्हलप अँड शेप युअर ब्रँड युझिंग धिस पर्टिक्युलर नॉलेज ऑफ दिस आयएम्स. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग की तुम्ही मॉडेल व्हायला पाहिजे, जिंगल तयार करायला पाहिजे, फोटोग्राफी करायला पाहिजे. दॅट इज नॉट युअर जॉब. हे करणारे लोक वेगळे आहेत, तिकडे तुम्ही काही करायचं कारण. आपल्याला प्रॉब्लेम असा होतो की ह्या खूप नार्सिसिस्ट व्ह्यू आहे, मला येतंय सगळं, मला येतंय, मी करतो असं होणार नाही. त्याच्यामध्ये खूप प्रोफेशनलिझम लागतो आणि खूप कामाचा अनुभव लागतो. आपण कॉपी पेस्ट करू शकतो, बघू शकतो, पण इनोव्हेशन घेऊन एखादी गोष्ट असताना सिक्रेसी, त्याचा जो ऑफुलनेस असतो, इफेक्ट असतो, किंवा त्याच्यामध्ये जी क्युरियोसिटी असते, त्याचे सगळे लॉजिक आणि हे शिकण्यासाठी काम करायला पाहिजे, अनुभव घ्यायला पाहिजे आपण.
सो प्लीज अंडरस्टँड की ऍडव्हर्टायझिंग आणि मीडिया बद्दलचं आकर्षण खूप आहे, म्हणून आपण त्यात काही करू शकतो असं अजिबात मानू नका. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची बजेट्स 2/3 पेक्षा वाईट ढासळलेली आहेत या कोविडमुळे. आपण पहिल्या दिवसापासून बोलतो की पोस्ट कोविड काय असणार. तुम्ही बघत असाल तर अलीकडे सिरियल्सला सारखे प्रोमोज सारखे मध्ये ब्रेक घेतात, कारण जाहिराती नाही आहेत त्यांच्याकडे. आपल्याला एक सीन 2-3 वेळा बघितल्यासारखं वाटतं. मराठी बघा, हिंदी बघा, सिरियल मधले शॉर्ट्स आहेत आणि ते छोटस कॅप्शन येतं थोड्याच वेळात किंवा आता नंतर वगैरे. आपल्याला कळत नाही काय आहेत. तर आपल्याला लक्षात येतं की अरे हे आता आधी टीजर सारखं दाखवलं होतं आणि मग मुळात मग पुन्हा तो पूर्ण सीन दाखवतात. ते का चाललंय तर ती गॅपच भरून नाही काढतायत. सेकंड टू सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये कमी पडतंय मटेरियल ऍडव्हर्टाइज. पूर्वी इतके ऍड्स नाहीत. ज्यांचे जास्त ऍड्स होते ते काय झालेले आहेत, साईजने कमी झालेले आहेत, सेकंड्सने कमी झालेले आहेत. आणि म्हणून तुम्हाला जाणवेल की सिरियल्स मधले हे गॅप्स वाढल्यामुळे रिपीटेडली हे दाखवतात. ते छान एडिट केलेलं असतं, त्यामुळे तुम्हाला कळत नाही काय आहे, पण सारखं असा ब्रेक असतो की ऍड ब्रेकच्या वेळेला पुढे काय आहे त्याचा एक छोटा ग्लिम्स असतो. ते संपलं की पुन्हा तेच लागतं आणि तो शॉर्ट तुम्ही बघत असता. हे कशामुळे झाले तर हा मोठा तो कोविड इफेक्ट आहे की सेल्स ड्रास्टिकली इतके चोक झाले होते, बंद झाले होते, डाऊन आहे की ते पुन्हा वाढत असताना एकदम धाडकन मोठं ऍडव्हर्टिजमेंट तुमच्या समोर टाकलं की तुम्ही जाऊन उठून पळत जाऊन लगेच तो प्रोडक्ट घेणार आहे, अशी वस्तुस्थिती नाही आहे. हे सगळ्या जगाला कळलेलं आहे. सो हे चॅलेंज आहे, हे चॅलेंज आहे आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये की असा काय मेसेज असेल, असं काय पोझिशनिंग ब्रँडचं असेल, असं काय करायला पाहिजे की ज्यामुळे हेच सगळे कोविडला घाबरलेले लोक, वॅक्सिनची वाट बघणारे लोक, जॉब आणि फायनान्शियल प्रेशरमुळे टेन्शनमध्ये असणारे लोक आपले बायर बनून आपल्या प्रॉडक्टची चौकशी करतील, आपल्या प्रॉडक्टकडे घेण्यासाठी आपल्या रिटेल प्लेसला किंवा जिकडे अवेलेबल आहे ऑनलाईन फ्लिपकार्ट, अमेझॉनला मला कनेक्ट होते. हाऊ यू विल कनेक्ट विथ युअर ओन कस्टमर, हे चॅलेंज मीडियाच्या मदतीने आत्ता कसं सोडवायचं आहे. हाऊ यू आर गोइंग टू डू इट ड्युरिंग कोविड और यू कॅन से एंडिंग पार्ट ऑफ द कोविड. कारण की आता वॅक्सिनची एवढी चर्चा चालू आहे की समहाऊ पीपल आर यूज टू इट. एक सोशल जो हे आहे फोबिया तो खूप कमी झाला आहे, लोकांनी ऍक्सेप्ट केलंय आणि त्यांच्या पद्धतीने चाललेलं आहे. अबाउट 2 to 3 days बॅक आय हर्ड की कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टचा 36 काउंट होता सापडलेले रोगी वगैरे. कालचा 13 होता परत. आणि काल त्या हेल्थ ऑफिसरनी स्टेटमेंट देऊन टाकलं की कोल्हापूर डिस्ट्रिक्टच्या लोकांनी फार भारी काम केलंय आणि आपण साथीला परतवून लावले वगैरे. आता आणि परत जास्त सापडले आणि काय झालं की परत ते परतून लावलेलं परत उलथून परत आला असतो. सो अनसर्टॅनिटी इज देअर, बट पीपल हॅव यूज टू मॅनेज द फिअर अँड डे टू डे ट्रान्झॅक्शन. दॅट इज ऑल्सो फाईन. दैनंदिन जीवन हळूहळू नॉर्मल होते. बट वेन इट कम्स टू बाईंग अँड सेलिंग, हाऊ वी आर गोइंग टू गो विथ इट. मला असं वाटतं की ब्रँड मॅनेजमेंट असो किंवा स्पेशली मीडिया मॅनेजमेंट, ब्रँड मॅनेजमेंट एक वेळ सोपी आहे आत्ताच्या काळात, कारण की ब्रँडचा एक विशिष्ट इमेज, पोज आणि कर्टसी मेसेज ठेवला की काम झालं. त्याच मीडिया मॅनेजमेंट ही जास्त अवघड आहे आत्ताच्या काळात, कारण की लोकांच्या या सगळ्या गरजा समजून त्याप्रमाणे मीडिया सोल्युशन्स देता नाही आली तर तो बिझनेस ठप्प झालेला. इट इज नॉट गोइंग टू वर्कआउट. सो दिस इज समथिंग. आणि म्हणून यातलं जो लास्ट युनिट आहे, कॉस्ट अँड ॲबिलिटी मॅचिंग मीडिया अँड मार्केट. तर देर इज नो बजेट ओनली. कुठली कॉस्ट आणि कुठलं काय. तरी सुद्धा विदाउट दॅट यू कॅनॉट कनेक्ट अँड रीच टू द पीपल. बऱ्याच जणांना खूप काय काय करावंसं वाटतंय, असं आहे तसं आहे, पण रिस्क कमी पाहिजे, त्रास कमी पाहिजे, कष्ट कमी पाहिजे, स्वस्त पाहिजे, डिस्काउंट पाहिजे, कमिशन पाहिजे त्याच्यामध्ये परत काहीतरी, आणि एवढं करून सुद्धा कस्टमर डिलाईटचा अनुभव आला पाहिजे. म्हणजे आमच्या ह्याच्यामध्ये मॉरलच्या क्लासमध्ये एक आमचे सर होते, ते नेहमी गोष्ट सांगायचे की एक हे होता फादर की जो आपल्या मुलाला जत्रेमध्ये घेऊन गेला होता, बाप मुलाची जोडी आहे, आणि तो मुलगा खूप हट्टी होता आणि त्याला मिठाईचं हे बघितल्यानंतर पहिल्यांदाच आयुष्यात मिठाईचा स्टॉल त्याने बघितला, तर त्याने त्या तिथे थांबवलंच आपल्या बापाला आणि सांगितलं की मला हे पाहिजे आहे म्हणून.
तर काय पाहिजे, तर त्याने बोट दाखवलं, हे पाहिजे ते पाहिजे. मिठाईवाला पण खूप हुशार होता. तो बोट दाखवेल तिथल्या सगळ्या गोष्टींच्या मध्ये त्याला हात घालायचा आणि ते काढण्याचा प्रयत्न करायचा. तर तो जो बाप होता त्या मुलाचा, तो त्याला सांगायचा जरा थांब, जरा थांब, जरा थांब. त्याने असं प्रत्येक आयटमकडे लहान मुलाने बोट दाखवलं आणि हे पाहिजे ते पाहिजे अशा पद्धतीने चर्चा झाली, असं झालं. आणि मग गंमत अशी की एवढं सगळं झाल्यानंतर त्या वडिलांनी त्या दुकानदाराला सांगितलं, बघ की जे काही हा दाखवतो ना बोट करून तिकडे, त्यातलं सगळं मला पाहिजे, थोडं 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 दे, सगळं मिळून मला एक 2 रुपयाचं दे की ज्यामध्ये हे सगळं छानपैकी त्याला आवडेल असं करून. आताचा हा जो तुमचा कस्टमर आहे, स्पेशली मीडिया मॅनेजमेंट, हे सगळं असलं चालेल. मला एकदम ग्रँड इफेक्ट पाहिजे, मला एकदम खूप इव्हेंटला ग्लोरी पाहिजे, मज्जा आली पाहिजे, बुकिंग व्हायला पाहिजे, फ्लॅटचं फर्निचर विकलं गेलं पाहिजे, गाड्या खपल्या पाहिजेत, पण बजेट मात्र माझं जे आहे ते इतकं छोटं आहे की त्या नुसत्या अवेअरनेस मध्ये सुद्धा 40 ते 50 लोकांच्या पर्यंत माझा मेसेज स्ट्रॉंगली पोहोचेल की नाही हेही मला माहित नाही. त्यामुळे सगळं मिठाईचं दुकान आहे त्याच्याकडे बोट करून दाखवायचं आणि म्हणायचं की सगळ्यातलं थोडं थोडं द्या, सगळं मिळून 2 रुपयाची मिठाई द्या. तर असं कॉस्ट आणि बजेटच्या बाबतीत होऊ शकणार नाही, कारण मीडिया हॅज सम इन्फ्रास्ट्रक्चर. Media has lot of applied services put into it, which will create some different impression and image. आपण ब्रँड बद्दल बोलताना सारखं परसेप्शन बद्दल बोलतो. लोकांच्या मनात ब्रँड बद्दलचं परसेप्शन खूप चांगलं, सुंदर, हलकं फुलकं, आनंद देणारं तयार करायचं असेल तर ओके, क्रिएटिव्हिटीची कॉस्ट हा विषय बाजूला ठेवू आपण. पण ते नवीन तयार होण्यासाठी जो इनपुट जे फिलिंग पाहिजे, ते फिलिंग सोशल इमेजच्या किंवा सोसायटीच्या फिलिंगशी जुळणारं पाहिजे. आपण बघतो नेहमी की कोणी आजारी असेल तर आपण फटाके वाजवत नाही, किंवा तिकडे कोणी बँड असेल किंवा काही इव्हेंट असेल तर ते थांबवतात का, तर तिकडे आजारी आहे किंवा कुठे डेथ झाला असेल तर सगळे सायलेंट राहतात. हे जेस्चर काय आहे कम्युनिकेशन मधलं? तर अशासाठी की द मूड इज नॉट गुड, सो पीपल विल नॉट गो विथ फायर क्रॅकर्स और विल नॉट गो फॉर बँड और समथिंग. सिमिलरली मीडियामध्ये आता अशी स्टेज आहे की अख्खी सोसायटी, अख्खं बाईंग बिहेवियर असं स्नब्ड आहे, खूप गंभीर काहीतरी होत आहे, भीती आहे सगळ्यांना, अतिशय विचित्र भीती आहे. त्या भीतीमुळे अनसर्टॅनिटी आहे, त्या अनसर्टॅनिटीमुळे 3 लेव्हल्सला कस्टमरचा सुद्धा परिणाम झालाय. एक फिजिकल, जिकडे डायरेक्ट कोविड हिट झाला. 2 सायकोलॉजिकल, की मानसिक दृष्ट्या खूप खच्चीकरण झाले लोकांचं, व्यावसायिक, आर्थिक, भावनिक, कौटुंबिक असं. आणि तिसरा सोशल, भेटावंसं वाटतंय, फिरावंसं वाटतंय, एकत्र गप्पा मारायच्यात, पण सोशल डिस्टन्स ठेवा, मास्क लावा, स्पर्श करू नका वगैरे वगैरे. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला एक इनिबिशन येते, प्रत्येक वेळेला असं इनिबिशन येते की अरे हे करायचं नाही, मग कशाला जायचं, किती वेळ थांबायचं. लोक फार वेळ एकत्र थांबायला घाबरतात, काही होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रोडक्टिव्ह लिव्हिंग जे आहे ते करता येत. मग बाईंग तरी कसं होणार आहे या सगळ्या प्रोसेस? हाऊ आर यू गोइंग टू हॅव अ गुड बाईंग एन्व्हायरमेंट? मग लोक असं म्हणतात की नाही, हे ऑनलाईन करा, अगदी सगळं आधीच ठरवा. म्हणजे यू स्टार्ट विथ जस्ट डायल, यू लोकेट अ पर्सन, यू लोकेट अ रिटेल, यू टॉक अबाउट इट, सगळं व्हर्च्युअल व्हर्च्युअल व्हर्च्युअल. आणि मग तुम्ही काय करा, सगळं ओके झालं, सगळं पटला सौदा वगैरे, ओनली ऍट द पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ परचेस ओनली यू सेंड द मनी डिजिटली अँड यू गेट द प्रोडक्ट. याला सुद्धा लोकांना मज्जा येत नाही त्याच्यामुळे. गर्दी करून किंवा गर्दीमध्ये घुसून जाऊन शोधून आणलेलं मजा, त्याचं हेच होतं, तेही येत नाही. त्यामुळे त्याचा जो व्हॉल्यूम आहे, क्वांटम आहे, तो खूप कमी. तुम्ही बघितलं असेल तर सिन्स गणेश फेस्टिवल, स्पेशली आपल्या रिजन मध्ये, सुरुवातीला आहे ते प्राइस, मग नंतर स्पेशल ऑफर्स, मग नंतर सुपर सुपर स्पेशल ऑफर्स, मग डिस्काउंट ऑफर्स, मग दिवाळी ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स परत परत सारखे टाकतात आणि लास्ट डेट सांगतात की ह्या सॅटर्डेची वगैरे. पण सेल झालेला नसतो, परत ती कंटिन्यू करतात, परत ऑफरमध्ये एखादा शब्द बदलतात, परत पर्सेंटेज बदलतात, कंटिन्युअसली तसं चालेल. जसं की त्यांनी ते मला वाटतं ब्लॅक फ्रायडे वगैरे काढलं, किंवा पूर्वी असं ते होलसेलच्या स्टाईलनं ते करायचे की अमुक अमुक असं आलेलं आहे आणि म्हणून एक्सपोर्ट क्वालिटीचा माल जाऊ न शकल्यामुळे आम्ही विकतोय आणि म्हणून तुम्हाला स्वस्त देणार, असं करून काहीतरी करायचं. ऑफर कॅन बी फॉर्म्ड इन एनी वे, ऑफर कशाही पद्धतीनं देता येऊ शकते. So in this particular way, when the reality is actually challenging, media alone cannot face it. Buyers, society, marketeers, manufacturers, and media people have to come together to accept this challenge and fight it out.
So cost effective and sensitive and low profile solutions will work. तुम्ही एकदम ब्रँड आहे म्हणून खूप दंगा आणि काहीतरी असं डॅशिंग काही करायला जाल तर लोकांना आवडणार नाही. मी मगाशी सांगितल्यासारखे की somebody sick so you will not put फायर क्रॅकर्स, नाही का, त्या बिल्डिंग मध्ये फायर क्रॅकर्स वाजवणार नाही. तसं थोडंसं अनसर्टॅनिटी आहे, गंभीर वातावरण आहे, त्याला मीडियाचा बिग बँग वगैरे तुम्ही नाही करू शकत. So you cannot go with that trumpeting style of creating awareness and this and that. It should be very decent. I mean, could be very low profile, but very impressive. And again, perception, psychologically connecting to my consumer is the challenge of this media management. How do I connect? That's the big question. And the only test to check this will come from his call to know more about product, or would say, yes, I want to buy this product. Will you please share my price or something? पण आता ते सगळं फेसबुकच्या कॉमेंट मध्ये कन्व्हर्ट करून टाकलं तुम्ही सेल्समनशिप. काय तर पिंग मी इन द कमेंट, किंवा मग कोणीतरी कॉमेंट मध्ये सांगतो माय फोन नंबर इज दिस, सेंड मी पीडीएफ. माय फोन नंबर इज दिस, सेंड मी प्राइसेस. म्हणजे 2 शब्दात 2 वाक्यामध्ये अख्खं सीआरएम आणि अख्खं सेल्स मॅनेजमेंट तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट असं अकसून टाकलेलं आहे सगळं, की तेवढं झालं की झालं. नाव इन सच अ सिच्युएशन, व्हॅलिडिटी ऑफ द ऑफर, व्हॅलिडिटी ऑफ द रिसिव्हर, व्हॅलिडिटी ऑफ द ट्रान्झॅक्शन, फायनान्शियल कॅपॅसिटी ऑफ द बायर, हे चेक करण्यासाठी मग काय तुम्ही फेसबुक सोशल प्रोफाईल चेक करून ऑर्डर फायनल करणार आहे किंवा नाही. दॅट मीन्स अगेन यू एंड अप विथ इन्फॉर्मेशन. सो ओव्हर इन्फॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लेम अँड चॅलेंज टू द मीडिया पीपल. ओव्हर इन्फॉर्मेशन कमी कशी करता येईल, किंवा त्याच्यामधले जे 2 भाग आहेत मागच्या दोन्ही सेशनला मी सांगितलं, मिसइन्फॉर्मेशन अँड डिसइन्फॉर्मेशन. मिसइन्फॉर्मेशन इज दॅट इन्फॉर्मेशन विच इज शेअर्ड अँड विच कम्स टू यू अनइंटेन्शनली. म्हणजे मला कोणीतरी भेटतो माझा स्टुडंट आणि सांगतो की, मग त्यांना कळतं की अरे सरांना डिजिटल इतकं काय चांगले येत नाही, सरांना हे ऍप पाठवूया आपण. म्हणजे त्याला असं वाटतं की सरांना हे शेअर करूया, मग तो मला पाठवतो. त्याचं इंटेन्शन काय मला डिजिटल काय सांगायचं शिकवायचं नसतं, पण त्याला असं वाटतं की असू दे ना, सरांना आपल्या सगळ्या टीचर्सना हे पाठवून दे, आपल्या सिस्टरला हे पाठवून दे, आपल्या मित्राला हे पाठवून दे, आपल्या आई वडिलांना हे पाठवून दे. असं इंटेन्शन काय फार हे नाही, झालं तर चांगलंच, पण खूप महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. त्याला वाटतं की नाही हे कोणी विचारत नाही. सो आय फील इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आय फॉरवर्ड some such good thing, and unintentionally खूप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड केली जाते. This is called misinformation. And disinformation is that information where the intentions are not clear, they are not fair also, and you're trying to push some agenda. जे ट्रोलिंग मध्ये वापरतात, किंवा तुमची इच्छा असो नसो पण तुम्हाला खूपच पकडून कम्युनिकेशन आणि प्रमोशनचा प्रयत्न केला जातो. तुम्ही आता बघत असाल तर इन्शुरन्स आणि बाकीच्या याच्यामध्ये बँकिंग सुद्धा कॉल सेंटरवरचे जे लोक बोलतायत आता ते सगळे या पद्धतीने तुमच्या मागे लागतात, मिसइन्फॉर्मेशन ऑर डिसइन्फॉर्मेशन. आणि ते बोलताना इतके जपून बोलत असतात की तुम्हाला अँसर्स द्यावी लागतात. दे आर ट्रेंड इन सच अ वे, म्हणजे व्हॉइस बीपीओ वगैरे ते खूप श्रूडली ट्रेंड असतात. त्यामध्ये तुमच्याकडूनच माहिती घेऊन तुम्हाला सल्ला द्यायचा प्रयत्न करतात. आता इथे गंमत अशी आहे की आय नो की ड्यू टू कोविड काय काय झालेलं आहे, तर निश्चितच माझे इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स, माझं फायनान्शियल एज ते कोलमडले. कारण की सॅलरीड क्लासला सगळा पगार पूर्ण मिळत नाही, मिळाला तर वेळच मिळत नाही. ज्यांचे बिझनेस बंदच झाले त्यांना काहीच मिळालेलं नाही. ज्यांचे जॉब अचानक गेले त्यांचं सगळंच बदलून गेलं, त्यांचे सगळे क्रेडिट्स वाढलेले आहेत. अशा मूड मधल्या माणसाला जर कुणीतरी व्हॉइस कॉल मधून प्रोव्होक करणार आणि इंटरेस्टिंग काहीतरी, हे बघा माझ्याकडे किती छान हे असं सांगायला, तर काय होईल. सो इट इज द सेम स्टोरी लाईक की आय एम सिक अँड समबडी इज पुटिंग फायर क्रॅकर्स इन फ्रंट ऑफ माय हाऊस. मला खूप आजारी आहे मी आणि उगाच फटाकडे वाजवले माझ्या घरासमोर, तर काय होईल. असला सगळा हा प्रकार मार्केटिंग आणि मीडियावाल्यांचा चाललेला आहे. So in that particular case, what happens is this misinformation gets converted into disinformation. माझं त्या ब्रँड बद्दलचं मत एकदम खराब होतं. मी म्हणतो एवढा मोठा ब्रँड आहे, एवढी मोठी कंपनी, एवढं सगळं यांना असं कशाला एक त्या कस्टमरच्या मागे लागून करायची. सो माझ्या मनात त्या परसेप्शन मध्ये एक निगेटिव्ह फिलिंग ऍड होते. ती कशी आहे, ती कोणती आहे, त्याचं इंटेन्सिटी किती हे काय मला कळत नाही, कारण मी एक साधा कन्झ्युमर आहे.
पण व्हेन इट कम्स टू एक्स ब्रँड, मी एकदम, मला तो कॉल आठवतो, तो कॉलर आठवतो की अरे तुम्ही असं आहे का, मला तुम्हाला जरा स्कीम सांगायची आहे, माझं असं आहे, ब्ला ब्ला ब्ला. आणि आय डिनाय दॅट, मला नको वाटतं. समबडी हू इज नॉट आफ्टर मी, आय वॉन्ट टू हॅव अ गुड रिलेशनशिप विथ द ब्रँड. आपण लास्ट टाइम ती केस पण बघितली की ज्यामध्ये अमेरिकन सर्व्हे जो आहे त्याच्यामध्ये लोकांना ब्रँड बद्दल इंटिमसी वाटते, आणि त्यात ऍपल आहे आणि आणखीन एक ब्रँड होता. का वाटते, तर माणसांना भेटताच आलं नाही, भीती आहे, टेन्शन येतं सारखं, कटकट होते. त्यामुळे ब्रँडच मग हे अमेझॉन का आवडतं, तर अमेझॉन सगळ्या इच्छा पूर्ण करतं, वस्तू मिळवून देतं, तर त्याच्याबद्दलच प्रेम वाटायला लागलं. अस्तित्वात मनुष्य म्हणून नसलेल्या ज्या गोष्टी आहेत, कल्पना आहेत नुसती, त्या जास्त आवडायला लागल्यात. हे जे कशामुळे आणलं, तर या कोविड सिच्युएशनचा पण त्याच्यामध्ये खूप मोठा रोल आहे. सो वन चॅलेंज इज ॲट द क्रिएटिव्हिटी, अनदर चॅलेंज इज फायनान्शियल मॅनेजमेंट, third challenge is integrating all this, integration of this communication, and fourth is what we call in marketing is close of deal, close of sale. क्रिएटिव्हिटी कशी असायला पाहिजे, एक भयंकर चॅलेंजिंग आहे. पैसे किती आहेत, काय आहेत, कसे खर्च करायचे, कसे मिळवायचे, कुठं जायचं, हे खूप चॅलेंजिंग आहे. हे एवढं सोपं नाही लगेच सरत आहे. ठीक आहे, हे सगळं करूया, आणि मग हे मला दोन्ही कळलं, तर मग इंटिग्रेशन कसं करायचं मीडियाच, की ज्यामुळे मिसइन्फॉर्मेशन आणि डिसइन्फॉर्मेशनचा गोंधळ काही माझ्या मनात होणार नाही, अँड आय बी स्मूथ अँड आय बी हॅपी. आणि मी कुठलाही मनात अडथळा आला तरी बाईंग पासून मागे जाणार नाही, मी विकत घेणार म्हणजे घेणार, असं माझं बिहेवियर झालं तर काय करणार. ओके, अशासाठी काय करायला पाहिजे, हे सगळं पण झालं. क्रिएटिव्हिटी आवडली, बजेटमध्ये बसतंय, इंटिग्रेटेड कम्युनिकेशन मुळे मी खुश आहे खूप. आय एम अबाउट टू बाय, बट आय एम नॉट क्लोजिंग द डील. आय नॉट सेइंग फायनली येस सेंड इट टू मी आणि हे बघा मी पैसे पाठवतो, असं होत नाही. वी आर नॉट एबल टू क्लोज द डील. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला डेट्स पुढे जातात, शेड्यूल्स पुढे जात आहेत, आणि लोकांना पुन्हा संधी दिली जाते. असं समजून की कोविडमुळे सगळं डिस्टर्ब झालंय, तर आपण काय करूया, लोकांना संधी देऊया, मदत करूया, दिस अँड दॅट. सो पैसे स्वतःचे खर्च करायचे असले तरी सुद्धा लोक ते वेळेत इन्व्हेस्ट करून तर एन्जॉय करू शकत नाहीयेत. अशा एक प्रकारचा सायकोलॉजिकल ब्रेकर या अख्ख्या प्रोसेसमध्ये सगळीकडून आलेला आहे. तो का आलेला आहे, आणि ब्रँड मॅनेजर्स त्याच्यात काय करू शकतात, तर आय बिलीव्ह दॅट की त्याच्यात ब्रँड मॅनेजर्स काही नाही करू शकत. हा एक सायकोलॉजिकल, सोशल सायकोलॉजीचा विषय आहे की ज्यामध्ये सोशल हर्टिंग, सोशल डिस्टर्बन्स जो झालेला आहे तो आधी इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे, मग इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर मध्ये थोडासा बदल होईल, आणि त्याच्यातून मग बाकीच्या गोष्टी पुढे येतील. आणि हे होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. हे वॅक्सिन आलं म्हणून लगेच सुटेल असं पण काही सांगता येत. वी गॉट टू वर्क ऑन अ पर्टिक्युलर थिंग. सो इन दिस सिच्युएशन, one more tool which can help you is traditional but sensible way of using salesmanship. In this particular unit or module, we have salesmanship, selling process, what are the responsibilities of the salesperson, presentation, demonstration, handling of objection. There are about, I think, when I learned, I don't know, आता नवीन आणखीन खूप काय काय मजेशीर आहे, बट वी हॅड लर्न अराउंड 11 to 13 मेथड्स ऑफ हँडलिंग ऑब्जेक्शन. ते फार इंटरेस्टिंग आहे. आमच्याकडे विभूते सर जे होते, आता रिटायर झाले, ते नेहमी त्याला वर्गात आले की असं पेन काढायचे खिशाचं, आणि हे पेन विकून दाखव मला असं म्हणून सुरू करायचे, आणि मग त्याच्यात ऑब्जेक्शन हँडलिंगच्या गोष्टी सगळ्या सांगायच्या. क्लोजिंग द सेल्स, सेलिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, sales presentation, negotiation skills, sales displays, positioning of sales representatives, Salesforce objectives, strategy, Salesforce कसा असला पाहिजे, स्ट्रक्चर काय पाहिजे त्याचं, साइज, कॉम्पेन्सेशन, रिक्रुटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग अँड मोटिवेटिंग सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी कशी वाढवायची, त्यांचा आउटकम आणि हे जो आहे तो कसा चांगला होईल की ज्यामुळे टार्गेट्स पण पूर्ण होतील आणि ते पण खुश होतील. हे सगळ्या गोष्टी कशा करायच्या, नो दॅट इज समथिंग
विच इज रिअली टफ. पण हे सगळं करावं लागतं आणि तुम्ही कितीही मशीन्स आणि टेक्नॉलॉजी आणली तरी त्यातला ह्युमन एलिमेंट जोपर्यंत कनेक्ट होत नाही तोपर्यंत जगातला कुठलाही मोठा बायर जो आहे तो 100% सॅटिस्फाय होतो असं मला नाही वाटत. यू कॅन चेक विथ मेनी सच एक्झाम्पल्स वेअर यू कॅन रिअली गो अबाउट. सो आय वॉन्ट टू अड्रेस यू ऑल. हे जे कोणी आता आय कॅन सी 67 म्हणजे आणखीन 3 लोक सोडून गेले मध्ये फिरायला, 71 होत. ओके, सो आय वॉन्ट टू टेल यू, आणि त्या उरलेल्या 30 आणि 20-50 लोकांना सांगा ज्यांनी नाव नोंदवले की आम्ही मार्केटिंग घेणार, बदलून आलेत नंतर, चौगले सरांना सांगा की तुम्ही असं डिस्कनेक्टेड राहून नाही करू शकत मार्केटिंग वाटतं सोपं खूप. तुम्ही ते लिहू शकता, बोलू शकता आणि त्याच्यामध्ये काय म्हणता येईल की कन्सेप्च्युअली सगळं ते समजते वगैरे, मान्य आहे मला. पण नॉलेज वरती तुमची ॲबिलिटी डेव्हलप होणार नाही. यू गॉट टू वर्क हार्ड. हे कनेक्शन्स तुम्हाला समजली पाहिजेत, ते लॉजिक समजलं पाहिजे, ते कन्सेप्ट समजले पाहिजेत, त्याचं इंटरलिंकेज समजलं पाहिजे. प्री कोविड मग आता हे असं होतं. आता त्या प्रत्येक कन्सेप्टला, त्या प्रत्येक थिअरीला, त्या प्रत्येक ओरिएंटेशनला, त्या प्रत्येक ऍक्शनला आपण जे ऍडव्हर्टायझिंग शिकलो की कॉल टू ऍक्शन जे होते आता ऍडव्हर्टायझिंग झाल्यानंतर, त्याच्यात काय बदल झालाय हे मी विचारलं पाहिजे. मी स्वतः ऑब्झर्व केलं पाहिजे. माझ्या घराच्या जवळ शॉप्स कुठे असतील, मॉल असेल, क्लिनिक्स असतील किंवा छोटे शॉप्स असतील, सप्लायर्स असतील, ऑनलाईन कोणीतरी असेल, काही असेल, सर्व्हिसेस आहेत, प्रोडक्ट्स आहेत. मी चेक केलं पाहिजे की त्या लोकांच्यावर काय परिणाम झालाय, हाऊ दे आर ऍक्टिंग, हाऊ दे आर वर्किंग ऑन इट, हाऊ द न्यू सिस्टीम इज इव्हॉल्विंग. फक्त डिस्टन्स ठेवा आणि सॅनिटायझर हातावर मारा म्हणजे सुधारला सगळ्या सेल्स असं नाहीये. ओव्हरऑल ओरिएंटेशन आणि चेंज जो आलाय तो आतून सगळ्यांच्यात झालेला आहे की नाही. बऱ्याच लोकांच्यात झालेलाच नाही, त्यांना अजून काही कळत नाही. बऱ्याच लोकांच्यात अति झालाय, ते खूप घाबरून गेलेले आहेत. असे सगळ्या प्रकारचे लोक आहेत आणि तुम्ही त्यांचा चेहरा बघून ठरवू शकत नाही की व्हॉट हॅज हॅपन टू बिकॉज ऑफ कोविड. सायकोलॉजिकल अँड सोशल याच्यावरती आपल्याला खूप काम करायला पाहिजे या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. सोशल चेंज जो झालाय कोविडमुळे त्याच्यावरती आणि सायकोलॉजिकल, then you know this physical functioning of sales and supply chain would improve in much better way. याला एकच अगदी सिंपल उत्तर सांगतो की यू मोटिवेट पीपल टू लिव्ह. जगण्यासाठी मोटिवेट करायला सुरुवात केली की कुठेतरी आपल्याला अशी लिंक सापडेल की यू कॅन सेल. मला वाटतं ती याची फेमस गोष्ट आहे. तीच परत वेगळ्या पद्धतीने अल्केमिस्ट मध्ये त्या पावलो कोएल्होने सांगितले की एक माणूस ते परीस शोधायला फिरत होता की तो दगडाला, तो घासला कुठल्याही पदार्थाला की तो सोन्याचा होता. सो ही स्टार्टेड मुव्हिंग अँड मुव्हिंग अँड मुव्हिंग. असं दिसेल त्या गोष्टीला तो स्पर्श करून हे करत होता. नाही झाला तर तो फेकून देत होता. पण समवेअर इन बिटवीन वेन ही वॉज वॉकिंग ऑन द सी शोर त्याला तो परीस सापडला की तो स्टोन असा असतो की त्याला घासला मेटल की सोनं होत. त्याला तो मिळाला होता पण ही डिड नॉट बॉदर टू कन्फर्म की तोच होता की नाही. त्यामुळे तसंच आपल्याला खूप सगळ्या ह्या आयडियाज मीडियाच्या, मार्केटिंगच्या, मार्केटिंग मिक्सच्या, इंटिग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशनच्या ट्राय करायला पाहिजेत. काय माहिती की त्या परिसासारखी की त्यातली एखादी क्लिक होईल अँड एव्हरीथिंग विल बी कन्व्हर्टेड टू गोल्ड. एकदम रोअरिंग याने सेल्स सुरू होतील आणि पॉझिटिव्ह गोष्टी त्याच्यामधून येऊ शकतात. असे काही रोअरिंग इफेक्ट झालेले आहेत. अशा गोष्टी होऊ शकतात आणि वी शुड बिलीव्ह इन दॅट. आपला आधी त्याच्यामध्ये विश्वास निर्माण झाला पाहिजे. मार्केटिंग करणाऱ्या माणसामध्ये तो विश्वास आधी आला पाहिजे. तुम्ही जर विश्वास न ठेवता, परत मी सांगतो की फक्त ज्याला आपण म्हणतो ना इंटरनेट बेस्ड, इन्फॉर्मेशन बेस्ड काही करत असाल तर आय डाऊट की तो पाथ खूप अवघड आहे. तुमच्याकडे खूप चांगले डिजिटल मार्केटिंगचे स्किल्स आणि नॉलेजेस पाहिजेत. पण तरी सुद्धा जो एक स्लगिशनेस आहे मार्केटला, आळशीपणा, तो जर तुम्हाला घालवायचा असेल आणि चांगला मूड मार्केटचा पाहिजे असेल तर खूप चांगलं मोटिवेटेड सेल्समॅनशिप पाहिजे, मोटिवेटेड मीडिया ऍक्टिव्हिटी पाहिजे, मोटिवेट करणारा मार्केटिंग मिक्स पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी कन्व्हिनियन्स आणि सोपेपणा पाहिजे. सो आय फील बेटर, आय ऑलवेज फील बेटर. ते न करता आम्ही भारीच आहोत, आमचा हा प्रोडक्ट आहे, हे आहे, हे आहे, ब्ला 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 ब्ला, दिस दिस दॅट दॅट,
people are not in mood to accept. So buying behavior, when you say for a segment, will be finally formed out of group of individual buyers. So it is an individual behavior, and of course, individual behavior reflects the attitude of the people. So attitude here is badly hit by the fear factor. सगळ्यांना त्या विशिष्ट भीतीने ग्रासलेला आहे, फोबिया आहे, प्रेशर आहे पैसे वापरण्याचा, इतर सगळ्या गोष्टी. त्याच्यातून बाहेर येण्यासाठी काहीतरी मदत हवी. सो एनिथिंग दॅट प्लीजेस मी, एनिथिंग दॅट मेक्स मी फील गुड, ग्रेट, आय वॉन्ट टू असोसिएट. आणि म्हणून त्या अमेरिकन सर्व्हेमध्ये काही लोकांना ब्रँडच्या बरोबर इंटिमेसी वाटली, कारण की त्या ब्रँडने त्यांना सप्लाय केलं त्यांना जे पाहिजे ते एवढ्या सगळ्या टेन्शन, आणि त्यांना ते होमली वाटलं, कारण माणसांना फार भेटू शकत नाही, एन्जॉय करू शकत नाही, सोशल इमोशन शेअर होत नाहीत. भीती जाणं असू दे किंवा प्रेम वाटणं असू दे किंवा सॉर्ट ऑफ डिस्कशन असू दे, कुठे सुद्धा या गोष्टी आवडल्या नाहीत. सो I would request again that we will be starting the discussion about the last unit, that is cells, and I'll be giving lot of small assignments to all of you, which you are supposed to do in time. And if you will not do it, of course, it will be reflected into your internal marks. So take care. Any moment your exam may be declared next month or any day, you should be now mentally ready for it. Don't give any excuse of COVID or something. Now unlock yourself for lifetime and get started in much better way. I have opened the chat box. Please put your roll number, name, and feedback in the 5-point scale. 1 is the lowest and 5 is the highest. How you felt this session as, so I come to know I can improve myself. Again, I humbly request you, don't waste your time, don't feel lonely. Start working on this, attend regularly, and show your performance. Talk in the online class, complete assignments, take up projects, be happy, make others happy.